Hello everybody, good morning class. So we were continuing from chapter 2 and the topic was equations of motion. Previously, previous section we discussed about equations of motion. This much we discussed about first equation. First equation we could not discuss properly because there अलिकति problem भयो. First equation ma I was not fine properly, so अलिकति त्यो तलमाथि fluctuation छ. Audio clear छैन होला. Sorry for that. And now in case of equation of motion, we have three equations. First equation, that is v equals to u plus at. Second equation, that is s equals to ut plus 1 by 2 at square. Third equation is v square equals to u square plus 2as. And यसमा चाहिँ हामीसँग side formulaहरु छ. Side formulaमा चाहिँ we have a velocity equals to displacement upon time. अब यो कतिखेरको velocity हो, we will discuss about it later. And यसपछि we have another formula, that is s equals to u plus b divided by 2 multiplied by t. Of u q v q we will discuss later. After that we have another formula, that is u equals to u plus v by 2. Sorry, capital V, okay, capital V, or यसको meaning के छ we will discuss later. And we have these side formulas. These side formula are like equation भन्दैन, there are some formulas which are used in derivation only. तर मेन इक्वेसन भनेको चाहिँ we have three equations. कहिलेकाहीँ बुकमा चाहिँ हाम्रो के दिएको हुन्छ, यो इक्वेसनलाई पनि three equation भनेर चाहिँ four equation दिएको हुन्छ. Do not get confused over there. हाम्रो equations of motion मा we have only three equations. यो इक्वेसन भनेको चाहिँ optional equation हो. So we will discuss from the first equation first, that is equation v equals to u plus at. हामी त्यहीबाट फेरि कन्टिन्यू गरौँ, रिभिजन पनि हुन्छ. And in case of equations of motion, there is one thing very common, that is about definition. त्यो चाहिँ स्टार्टिङ पछि त्यो explanation part हुन्छ नि, जुन चाहिँ initial part, त्यो initial part चाहिँ that is very common. So we will continue from there again. And equation of motion define गर्ने बेलामा always do not forget to copy or simply put out that one first statement. त्यहाँ जहिले पनि हामीले लेट गर्नुपर्छ के. Equation of motion मा हामीले चाहिँ we are proving equation 1, right? So question के भन्छ त, prove that v equals to u plus at. फेरि हामीले एउटा मात्रै इक्वेसन भन्लाम, तीनवटा इक्वेसन राखिदिनु हामीले चाहिँ अलिकति इजी हुन्छ होला तीनवटा इक्वेसन राखेपछि. अर्को चाहिँ so we have three equations, now we have to prove them. अब while proving them we have the initial statement. हामीले त्यो थाहा छ, त्यो चाहिँ स्टार्टिङ अफ फिगर ड्रा गर्नु पर्यो. फिगर चाहिँ ठुलो ड्रा गरे पनि हुन्छ एउटा पेजमा, नभए इफ यु वान डिभाइड द पेज, त्यहाँ चाहिँ के गर्ने, लेफ्टतिर चाहिँ फिगर ड्रा गर्ने. आई मिन यस्तो लेफ्ट है त, पेपरको लेफ्ट, बट यताबाट चाहिँ राइट परिरहेछ. सो दिस लेफ्ट फिगरमा चाहिँ के छ, वी हेभ वान अब्जेक्ट एन्ड वी हेभ ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन हामी चाहिँ पेन्सिलले ड्रा गर्छौँ. यो चाहिँ याद गरौँ, म चाहिँ यहाँ चाहिँ यतिकै ड्रा गरिरहेछु. एन्ड वी हेभ अनदर सर्कल, that is the same circle, same object like circular banako. We are considering one object. Later consider, and there is one object that has mass m kg, and that is moving from point A, and that will reach point B within time t second. And after taking time t second, it covers displacement of s meter. यो भनेको the shortest distance हो नि त, that is why it is known as displacement. Then now while reaching point B, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, there is like certain kind of change, or a change in kind of like velocity. It means first मा चाहिँ initially this object has velocity u meter per second. अब initial velocity u किन भन्ने कुराको बारेमा we discussed earlier. So go there for this like region. यसको initial velocity u छ, and u बाट velocity v मा change हुन्छ, because velocity is something that changes out when there is change of displacement in time. Time मा displacement change भइरहेको छ भने there is change of velocity. अब with overall change of this velocity we have change of like एउटा certain velocity को change भइसकेपछि we have final product, that is acceleration, and acceleration is a meter per square second. So statement define गर्ने बेलामा सुरुमा चाहिँ आन्सरमा चाहिँ के गर्ने त, first of all draw figure. After drawing figure, त्यहाँ चाहिँ there must be one explanation about this figure. अब explanation के छ भने यहाँ चाहिँ we will start from here. Let us consider a body
having mass. We will consider all of these things in this statement. Okay, you could say do not forget this. Let us consider a body having mass m kg is moving from point A to point B. कसरी मुभ गरिरहेको छ त? It is moving with certain velocity of u, with an initial velocity of u meter per second. अब स्टेटमेन्ट के भयो फेरि एकछिन सर हेरेर म त रिभिजन भइराको इजी हुन्छ. Let us consider, we are considering a body having mass mkg. So body has mass mkg is moving from point A. Yeah, it is moving from point A to point B with an initial velocity of u meter per second. Your body सँग चाहिँ velocity u meter per second initially. Covers a displacement of s meter. Now while moving, in case of moving state, in case of moving condition, this body covers the displacement of s meter in time. कति टाइम चाहिँ t second. Okay, अब seconds लेखिदिउँ न त plural t seconds. Then now हाम्रो चाहिँ स्टेटमेन्ट यहाँसम्म क्लियर राखौँ. यहाँसम्म सिंगल स्टेटमेन्टमा चाहिँ we must include all of these things because हामी चाहिँ जिगज्याग हुँदैनौँ. So first of all, if you wanna like do this properly, यसमा चाहिँ मेमोराइज गर्दा राम्रो यसैलाई. Let us consider a body having mass mkg is moving from point A to B with an initial velocity of u meter per second, covers a displacement of u meter per second and लेखौँ यहाँ चाहिँ त sorry grammatical error हुन्छ नि त, and covers a displacement of s meter in time t seconds. अब यति धेरै चेन्ज भइसकेपछि हामीलाई के हुन्छ यसमा चाहिँ एउटा there will be a one like an new kind of change, new kind of like एउटा चाहिँ statement. अब that will be because of velocity. Question लाई मेट्दिउँ न त, इजी हुन्छ. अब after doing all of these things, after getting all of these changes, अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ नयाँ कुरा आयो. अब in time t seconds, now its final velocity becomes कति हुन्छ त? फाइनल भेलोसिटी आफै हुन्छ है त, कति हुन्छ त्यो चाहिँ v meter per second and it gains an acceleration of a meter per square second. अब यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट एकदम क्लियर हुनु पर्यो है त. भनेको चाहिँ इनिशियली लाइक इट इज चेन्जिङ इट्स भेलोसिटी फ्रम u to v मा चेन्ज भइरहेछ. And now after that, after changing velocity, it is gaining one acceleration that is a meter per square second. अब हामी चाहिँ फेरि स्टेटमेन्ट सुरुबाट गर्छौँ. हामी चाहिँ इक्वेसन 1 बाट हामी प्रुभ गर्दै जान्छौँ. अब इक्वेसन 1 बाट प्रुभ गर्ने बेलामा मेबी आई विल एक्सप्लेन इन भेरी वन सर्ट वे 1 मा, बिकज इन केस अफ 1 वी डिस्कस्ड अबाउट इट बिफोर. सो इक्वेसन 1 मा चाहिँ हामीसँग 1 मा डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ यो स्टेटमेन्टहरु याद गरिराख्ने त. अकॉर्डिंग टु द डेफिनेसन of acceleration. So now acceleration define गर्ने बेला हामीसँग चाहिँ के छ त, acceleration को हामीले definition पहिले पढिसकेका छौं. We have discussed that acceleration equals to change of velocity over time. हामीले चाहिँ पढिसकेका छौं है त, change of velocity over time taken. Now it means like over here now change of velocity means velocity is being changed from u to v. u माथि initial velocity सुरुमा चाहिँ हामीसँग now velocity is changing to v. भनेपछि now the change of velocity is v minus u, right? Because एउटा चाहिँ value example हामीसँग यो स्केलमा यहाँ चाहिँ लेन्थ छ, लेन्थमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ यहाँनेर चाहिँ कति छ हामीसँग इनिशियल डिस्टेन्स चाहिँ ल फर एक्जाम्पल इनिशियल डिस्टेन्स इज 2 सेन्टिमिटर. एन्ड अब पछि गएर चाहिँ मेरो डिस्टेन्स चाहिँ फेरि मैले कभर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ 10 सेन्टिमिटर भयो भने नाउ व्हाट इज द चेन्ज अफ डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु पोइन्ट्स भन्यो भने चाहिँ
यतापट्टि 2 थियो यहाँसम्म पुग्दाखेरि 10 भयो भनेपछि 10 बाट 2 लाई मैले सबट्र्याक्ट गरे भने कति आउँछ 8 सेन्टिमिटर नाउ 8 सेन्टिमिटर वाज द न्यू डिस्टेन्स व्हिच वाज एडेड राइट भनेपछि दैट इज द चेन्ज अफ डिस्टेन्स सो नाउ इन केस अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी सेम थिङ विल बी अप्लाइड ओभर हियर अनि चेन्ज अफ भेलोसिटीमा फर्मुला के भन्ने भयो त v - u by t अब v भनेको फाइनल u भनेको इनिशियल प्लेस डु नट फर्गेट देम अब आफ्टर दैट वी हैव टु गेन द इक्वेसन u plus at अब क्वेशन हेरिराख्ने त जस्तो म्याथमेटिक्समा हामीले कुनै कुरा प्रुभ गर्ने बेलामा वी कीप अन लाइक लुकिङ एट क्वेशन किनकि म्याच गर्न पर्यो भनेर हेर्छौं नि त सो इन दैट सेम वे यहाँ चाहिँ के गर्ने त अगेन गो थ्रु दैट सेम थिङ अब v - u by t भनिसकेपछि यसमा चाहिँ वी हैव टु फाइन्ड द भ्यालु अफ v That's why use mathematical expression, mathematical formulas, mathematical ideas, idea apply गरेर के गर्ने यसमा चाहिँ अब v को भ्यालु फाइन्ड गर्न पर्ने भयो भनेपछि v मा हामीले चाहिँ नचाहिने भने के भयो त u and t र फर्स्टमा हामी t हटाउँ न त t गयो because t is in division so that's why t यतापट्टि जाने बेलामा चाहिँ मल्टिप्लिकेसनमा v - u अब v - u भइसकेपछि यहाँसम्म कन्सेप्ट बुझिराख्नु पर्यो और आफ्टर दैट हामीलाई चाहिँ अब वी डोन्ट नीड u राइट अब u चाहिदैन भनेपछि u लाई हटाउँ न त u हाफ साइन माइनस भनेपछि यतापट्टि आउने बेलामा चाहिँ प्लस यो चाहिँ हामीले सानोदेखि पढ्दै आएको यसलाई अरेन्ज गरौँ न त यसलाई फेरि अरेन्ज गर्न मिल्छ नि हैन u + at गर्न मिल्छ नि बिकज वी हैव टु म्याच दिस वन म्याच गर्ने बेलामा चाहिँ u + at सो इक्वेसन 1 यसरी ब्र्याकेट दिएर गर्ने हेन्स दिस इज फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन हेन्स प्रुभ भनेर लेख्दा हुन्छ अब चाहिँ नभएपछि यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली हेन्स प्रुभड लेखेर देयरफोर दिस इज फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन कीप अन कपीइङ दिस थिङ्स बिकज मैले यो कुरा भन्न नपरोस् फेरि हामीले कपी गर्नलाई पर्खिराख्छौं भने चाहिँ इट विल बी डिफिकल्ट फर अस ल दिस इज फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन सो इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन जस्ट गो ब्याक एन्ड लुक एट दिस नोट्स फेरि हेर्ने यहाँ चाहिँ एन्ड यु विल गेट एभ्रिथिङ सो क्लियर अब आफ्टर दैट वी हैव सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन के छ हामीसँग चाहिँ s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर और 1/2 at स्क्वायर हामीलाई जस्तो इजी लाग्छ त्यसरी प्रोनाउन्स गरौँ अब इन केस अफ सेकेन्ड इक्वेसन अगेन वी विल हैव टु गो थ्रु सम काइन्ड अफ लाइक डेरिवेसन म फेरि डेरिवेसनमा जान्छु अब इनिशियली हामीले गर्न पर्ने भनेको चाहिँ फर इच इक्वेसन हाम्रो चाहिँ एक्जाममा यदि इन्डिभिजुअली क्वेसन आउँछ कि एक्जाम आयो भने चाहिँ जस्तो प्रुभ दैट v इक्वल्स टु u + at or prove that s इक्वल्स टु ut + 1/2 at स्क्वायर or prove that v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर + 2as अब प्रुभ गर्ने बेलामा वी हैव मेनी अदर आइडियाज और वेज तर यसमा चाहिँ हामीले मेन बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो त हरेक इक्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा सुरुमा एक्सप्लेनेसन पार्ट आफ्टर दैट फिगर पार्ट एक्सप्लेनेसन र फिगर चाहिँ हुन पर्यो त त्यो चाहिँ कहाँसम्म भने हेन्स द बडी गेन्स एन एक्सेलरेसन अफ a मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड भन्नसम्म चाहिँ हुन पर्यो देन अब दुईटा कुरा आइसकेपछि अब सिधै म यसमा डाइरेक्टली आन्सरमा जान्छु है त अब नाउ फर सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन हामीले प्रुभ गर्ने बेलामा चाहिँ वी हैव टु फाइन्ड द भ्यालु अफ s सुरुमा चाहिँ s को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ सो व्हाट इज s भनेको के थियो हामीले लेट गर्ने बेलामा चाहिँ s वाज द टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड बिट्विन दैट 2 पोइन्ट है त त्यहाँ चाहिँ बीचमा त्यो इन्टरभलमा जति पनि डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरेको थियौं नि त दैट वाज s सो नाउ इन केस अफ s हामीले सुरुमा यसमा हेर्न पर्ने भनेको चाहिँ हामीले यताबाट सुरु गर्नुपर्छ है त एक्सप्लेनेसन फिगर त्यसपछि अकर्डिङ टु दी डेफिनेसन अफ एभरेज भेलोसिटी हाम्रो अघिको केसमा हामीले हेर्ने बेलामा त्यहाँ चाहिँ के थियो त हाम्रो चाहिँ अब डेफिनेसन अफ एक्सेलरेसन थियो but now we are defining the definition of average velocity so now in case of average velocity हामीले पहिले गरे फेरि रिवाइन गरेर पछि गरे हेर्यौं भने हामीले फेरि बुझ्छौं एभरेज भेलोसिटी भनेको के थियो त नर्मली भेलोसिटी और क्यापिटल v अनि बेसमा av लेखौं न त एभरेज भेलोसिटी बुझ्न इजी हुन्छ एभरेज भेलोसिटी भनेपछि कुनै एउटा स्टेटमेन्ट कुनै एउटा लाइन छ हामीसँग चाहिँ पोइन्ट a र b छ पोइन्ट a र b भनिसकेपछि पोइन्ट a र b को बीचको एउटा चाहिँ मीन भेलोसिटी एभरेज भनेको के त मीन भेलोसिटी भनेको चाहिँ यसको बीचमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ एक्ज्याक्ट भेलोसिटी कति चेन्ज हुन सकेको हुन सक्छ भनेको चाहिँ हामीले म्याथमेटिक्समा पढ्दाखेरि हामीले त्यसमा मीन भनेर पढ्ने बेलामा चाहिँ 2 3 4 5 भन्ने बेलामा मिड भ्यालु या फेरि
सरी मिड भ्यालु होइन सरी सबैको समेसन र त्यसपछि डिभाइड बाई टोटल नम्बर अर सिम्पली वान एभरेज भ्यालु गर्थ्यौँ नि त नाउ इन केस अफ एभरेज भेलोसिटी यहाँ पनि सेम केस अप्लाई हुन्छ कि भनेको यहाँ पनि हामीसँग डिफ्रेन्ट भेलोसिटिजहरू हुन्छ है त भनेको भेलोसिटी भनेको यु भेलोसिटी भी भेलोसिटी हुन्छ तर यसको चाहिँ एभरेज कति भन्यो भने चाहिँ वी हेभ वान मेन फर्मुला द्याट इज यु प्लस भी बाई 2 सिम्पल फर्मुला यहाँ चाहिँ के भयो त फर्मुला चाहिँ यहाँ चाहिँ नम्बर अफ भेलोसिटीहरूलाई एड गर्ने र डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ भेलोसिटिज भनेको चाहिँ जस्तो सिग्मा एक्स अपन एन जस्तो कि एक्स बार मेन इक्वल्स टु सिग्मा एक्स अपन एन हामीले गरेको थियौँ नि त यो भनेको टोटल नम्बर टोटल एक्सलाई हामीले एड गऱ्यौँ टोटल एक्स भनेको यु र भी छ यु र भीलाई एड गऱ्यौँ डिभाइड बाई एन यो चाहिँ के को लागि एभरेज भ्यालु फाइन्ड गर्नलाई देन नाउ इन केस अफ एभरेज भ्यालु वी फाउन्ड दिस फर्मुला एभरेज भेलोसिटी इक्वल्स टु यु प्लस भी डिभाइड बाई 2 एन्ड यसलाई चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ इक्वेसन 1 बनाऊँ किनकि हामीले नेक्स्ट सल्भ गरिरहेको हो नि त फेरि इक्वेसन रिफ्रेस भएर आउँछ है त इक्वेसन 1 एन्ड आफ्टर द्याट अल्सो एभरेज भेलोसिटी हामीले डिफाइन गर्ने बेलामा अर्को पनि छ हामीसँग चाहिँ एभरेज भेलोसिटी बिट्विन 2 पोइन्ट्स एभरेज भेलोसिटी बिट्विन 2 पोइन्ट्स इज द टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड यसमा चाहिँ के भन्छ द टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड मैले अघि साइड फर्मुला भनेर भनेको थिएँ डिभाइड बाई टाइम टेकन साइड फर्मुला भनेर मैले क्यापिटल बीमा देखाएको थिएँ इनिसियलमा टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड डिभाइड बाई टाइम टेकन अब यसो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले नोटेसन फर्ममा लग्यो भने चाहिँ के हुन्छ सिम्बल फर्ममा चाहिँ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एस हुन्छ डिभाइड बाई टी अब हामीसँग दुईवटा फर्मुला बनाएको चाहिँ सुरुमा के थियो त एभरेज भेलोसिटी भनेको अन द बेसिस अफ नम्बर अफ भेलोसिटिज गिभन अब नेक्स्टमा चाहिँ भेलोसिटी होइन कि टोटल डिस्प्लेसमेन्ट नै दिएको छ भने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टमा पनि किन इनिसियल र फाइनलको कुरा गरेको थिएँ मैले यसमा चाहिँ वी हेभ फर्मुला द्याट इज एभी इक्वल्स टु एस अपन टी अब वाइल गोइङ थ्रु सम काइन्ड अफ लाइक म्याथमेटिकल रुल म्याथमेटिकल आइडियाज हामीसँग कहिले काहीँ फर इक्जाम्पल एक्स इक्वल्स टु 2a प्लस सी एक्स इक्वल्स टु 3 छ भने दुईटालाई हामीले इक्वल गर्न मिल्छ नि त पहिले चाहिँ प्लस सी इक्वल्स टु 3 गर्न मिल्छ नि त बिकज दे आर बोथ भ्याल्युज अफ एक्स हामीले यो म्याथमेटिक्समा पढेको छौँ हामीलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ थाहा छैन भने पनि अहिले यु क्यान टेक आइडिया अबाउट इट अब यहाँ पनि के गर्ने त दे आर लाइक बोथ सेम भेलोसिटिज राइट सो हामीले के गर्न मिल्छ त यसलाई चाहिँ इक्वल गर्न मिल्छ भनेपछि फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 हामीले के भेटाउँछौँ यसमा चाहिँ वी गेट u plus v divided by 2 equals to s divided by t अब हामीलाई नयाँ इक्वेसन आयो नि त सो अप टु हियर वी हेभ वान न्यू इक्वेसन फेरि यो इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ यसमा सल्भ गरिसकेपछि हामीले के भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भन्नुपर्ने छ भने चाहिँ अगेन गो थ्रु दि फर्मुला हुन्छ सबै कुरा चाहिँ फर्मुलामा वी वर अबाउट टु फाइन्ड द भ्यालु अफ एस भनेपछि वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ एस फ्रम दिस इक्वेसन 2 एन्ड नाउ हियर एसको भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भनेपछि एसमा भएको कुरालाई हटाउनुपर्छ नि त होइन अब नाउ टी इज एक्स्ट्रा ओभर हियर टी इज इन डिभिजन सो डिभिजनमा भएको कुरा यताबाट आउने बेलामा कसरी जान्छ त मल्टिप्लिकेसनमा आउँछ भनेर हामीले यो कुरा म्याथमेटिक्समा पढेका छौँ सो द्याट्स वाइ वी विल अरेन्ज इट अगेन अरेन्ज गरौँ न त यु प्लस भी डिभाइडेड बाई 2 मल्टिप्लाइड बाई टी अब यो पनि हाम्रो लागि के हो त एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन हो यो चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलमा अप्लाई हुन्छ इक्वेसन नम्बर 3 अब s इक्वल्स टु यु प्लस भी अपन 2 इन्टु टी यो भनेको चाहिँ इन्टरमिडिएट फर्मुला बिकज यो चाहिँ फर्मुला निकाल्दै गर्दाखेरि बिचमा ठ्याक्कै आएको फर्मुला हो नि त द्याट्स वाइ यो फर्मुलालाई मेन फर्मुला भनिँदैन बट दिस इज वान काइन्ड अफ इन्टरमिडिएट फर्मुला अब यहाँसम्म हामीलाई छ इक्वेसन चाहिँ अब आफ्टर द्याट अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने त यु टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर अब यसमा हामीले चाहिँ यसो हेरौँ न त लेट्स म्याच ओभर हियर एस चाहिरहेको थियो एस छ यु चाहिरहेको थियो पनि छ भी चाहिरहेको छ छैन नि हामीलाई भी भनेपछि भी चाहिँ एक्स्ट्रालाई नोट गरेर राखौँ है त टी चाहिरहेको थियो टी पनि छ अब भनेपछि भी चाहिरहेको छैन यसमा कुन छ यसमा कुन छैन नहेरौँ कि यसमा कुन छ यसमा कुन छैन यताबाट हेरौँ यो चाहिँ यहाँबाट म्याच गर्ने बेलामा भी चाहिँ हामीलाई चाहिरहेको छैन भी चाहिँ एक्स्ट्रा हो बट भीको चाहिँ हामीलाई भ्यालु पुट गर्न पऱ्यो नि त एक्स्ट्रा जुन कुरा छ यसको के गर्ने भ्यालु पुट गर्ने वाइल पुटिङ द भ्यालु अफ भी हामीले भीको भ्यालु पुट गर्ने बेलामा क्यापिटल भीको भ्यालुहरू छ हामीसँग क्यापिटल भीको भ्यालुहरू छ तर स्मल भीको भ्यालु छैन नि त स्मल भीको भ्यालु कता हुनसक्छ मेबी हामीले कतै डेराइभ गरेका थियौँ होला छ नि होइन
सो हामीले त्यही भ्यालु ल्याएर चाहिँ अब चाहिँ पुट गर्न पाउँछौँ बिकज हामीले यहाँ फाइन्ड गरिसक्यौँ त्यो कुरा त हैन सेकेन्ड इक्वेसनमा गइराछ नि त द्याट्स वाइ अब फ्रम फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन यहाँ चाहिँ के गर्ने फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन we have ब्रैकेट में दिने अछि v equals to u plus at now गरिसकेपछि ओके now in equation 3 अब इक्वेसन 3 मा के हुने भयो त इक्वेसन 3 will be changed now अलिकति चेन्ज आउने भयो यसमा चाहिँ s equals to u plus v को भ्यालु पुट गर्ने भयौं भनेपछि v को भ्यालु पुट गर्ने बेलामा लेट्स पुट ब्रैकेट ओभर हियर अलिकति कन्फ्युजन कम होस् न अनि डिवाइड बाइ 2 मल्टिप्लाइड बाइ टाइम अब यसलाई सल्भ गरौँ u plus at divided by 2 multiplied by time taken. After this, let's solve them. Let's add them. यो त सल्भ गरेको त म्याथमेटिकल वेमा अब चाहिँ t ले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो माथिपट्टि यति पनि थाहा हुँदैन भने त प्लिज गो एन्ड प्लिज रिभाइज योर अल्जेब्रा गाह्रो हुन्छ नभए चाहिँ ल यहाँसम्म हामीलाई थाहा छ 2ut plus 1 by 2 2ut plus at square divided by 2 अनि हामीले चाहिँ के चाहिरहेको छ we are needing one formula in case of separate ut अनि at पनि सेपरेट छ नि त हैन but we have one combined state over here combined state छ नि त अब combined state लाई चाहिँ के गर्न पर्छ हामीले चाहिँ ब्रेक गर्न पर्छ बिकज हामीले चाहिँ के चाहिन्छ सेपरेट चाहिन्छ नि त द्याट्स व्हाई अब यसको फ्र्याक्सनलाई के गर्ने डिवाइड गर्ने फ्र्याक्सनलाई डिवाइड गर्ने बेलामा अब ओभर हियर 2ut divided by 2 plus यहाँ चाहिँ 1 राखौँ न त अहिलेलाई बिकज 1 राख्यो भने अलि इजी हुन्छ भनेर ठिकै छ 1 यहाँ चाहिँ 1 कन्फ्युजन हुन्छ भने सुरुमा चाहिँ 80 स्क्वायर डिवाइड बाइ 2 राखौँ त्यसपछि 2 डिवाइड हुन्छ र यतापट्टिको 1 लाई हामीले चाहिँ डेराइभ गरेर ut प्लस अलिकति अगाडि सार्दियौँ यसलाई चाहिँ 1 by 2 80 स्क्वायर यो चाहिँ इक्वेसन कति पुगेको थियो 2 3 4 तर यो चाहिँ के भन्ने यसलाई चाहिँ देयरफोर दिस इज सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन हेन्स प्रुभड बुझ्बुझ मैले यहाँनिर अर्को अलिकति कुरा भने नै अब यो चाहिँ डिवाइड हुने बेलामा कसरी आयो भन्ने कुरामा क्वेशन आउन सक्छ अब यो कसरी आयो भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीसँग वी हैव वन भेरी स्मल रिजन जुन चाहिँ अल्जेब्रामा या फेरि सरी फ्र्याक्सनमा हामीले पढिसकेका छौं छैन भने फेरि हेरौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो हेर्दाखेरि के छ त दे आर सम इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट्स अब इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट्स छ भने हामीले फ्र्याक्सनमा पढेको छौं 1/2 प्लस 3/2 छ भनेपछि दे आर लाइक फ्र्याक्सन द्याट्स व्हाई सेम डिनोमिनेटर लाइक फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ मुनिपट्टि सेम भएको छ भने एउटा सेम लाने अनि माथिपट्टिकोलाई प्लस गर्ने हामीले यहाँसम्म पढेका छौं र यसलाई फेरि हामीले सिंगल सिंगल चाहिरहेको छ भने अघिको जसरी के गर्दिने छुट्याइदिने अब यहाँ पनि सेम प्रोसेस सुरुमा के थियो त उनीहरु चाहिँ लाइक फ्र्याक्सन थियो होला नि त्यही भएर यसरी आइसकेपछि अब के गर्न पर्यो छुट्याउने बेलामा पनि वी क्यान सेपरेट देम कसरी त टाउको एउटा लाने र बेस चाहिँ सेम लाने खुट्टा सेम लाने टाउको एउटा लाने खुट्टा सेम लाने फेरि अब इन दिस वे वी क्यान डिवाइड दिस फ्र्याक्सनको डिभिजन पनि भयो अब यो इक्वेसन पनि प्रुभ भयो we have one last equation that is v square equals to u square plus 2as एक्जाममा यो चाहिँ आउने चान्स धेरै छ त बिकज यो क्वेशनहरु मध्ये सोधे भने अलिकति कन्फ्युजन हुने र कम्प्लेक्स भनेको यही नै हो दैट इज थर्ड इक्वेसन सरी थर्ड इक्वेसन v square equals to u square plus 2as अब यसमा पनि आन्सर लेख्ने बेलामा चाहिँ एक्सप्लेनेसन फिगर त सेम हुने भयो राइट फिगर सम्म सेम कुरा आयो यसपछि यसमा चाहिँ अर्को कुरा पनि के चाहिँ एउटा कुरा कमन हुन्छ त्यो कमन भनेको चाहिँ म यहाँ सिधै लेखिदिन्छु है त यो चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ इक्वेसन 3 सम्म चाहिँ
यो सेम सारणी फ्रम सेकेन्ड इक्वेसन त सेकेन्ड इक्वेसन प्रुभ गर्दाखेरि हामीले यहाँसम्म फाइन्ड गरेको स्टेटमेन्ट छ नि त s इक्वल्स टु u प्लस v अपन 2 इन्टु t यहाँसम्म फाइन्ड गरिरहेको छौँ यहाँसम्म सेम सारणी यसको लागि अर्को मेथड पनि छ अर्को मेथड पनि अप्लाई गर्न मिल्छ बट अर्को मेथड चाहिँ हामी नगरौँ म चाहिँ एउटा सिम्पल मेथड सिकाउँछु एन्ड नाउ इन केस अफ द्याट सिम्पल मेथड हामीले फेरि कम्पेयर गर्न थालौँ यसमा चाहिँ अब s छ इक्वेसनमा u पनि छ v पनि छ कुन चाहिँ एक्स्ट्रा हो t इज एक्स्ट्रा फर नाउ राइट अब t एक्स्ट्रा छ भने t को लागि भ्यालु फाइन्ड गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि हेर्ने भनेको चाहिँ कि त फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसनबाट फाइन्ड गर्नुपर्छ कि त a इक्वल्स टु v माइनस u बाई 2 इन्टु सरी कता फर्मुला उल्टो गरेछु मैले धेरै पढ्दा पढ्दै अर्को फर्मुला आउँछ a इक्वल्स टु v माइनस u डिभाइड बाई t ओके ल हामीसँग यो इक्वेसन छ यो इक्वेसनबाट हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ है त भनेपछि यहाँ चाहिँ के गर्ने यसपछि चाहिँ फ्रम डेफिनेसन अफ एक्सेलरेसन यहाँ चाहिँ के हुन्छ a इक्वल्स टु v माइनस u डिभाइड बाई t अब वी आर निडिङ द फर्मुला अफ वी आर रिक्वायरिङ लाइक द्याट फर्मुला अफ t हामीले मैले चाहिँ डिरेक्टली भनिदिएपछि इजी हुन्छ त फेरि हामीले सोच्न थाल्छौँ सोच्नुभन्दा डिरेक्टली मैले आन्सर भनिदिएँ अब यहाँबाट सिधै फर्मुला निकालिदिने कसरी त t लाई यतापट्टि ल्याउने a लाई यतापट्टि लाने v माइनस u डिभाइड बाई a यहाँबाट फेरि हाम्रो इक्वेसन आयो इक्वेसन नम्बर 4 यहाँसम्म चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसनबाट सार्ने यो कुरा चाहिँ नभुल्ने अब भनेपछि वी हेभ टु स्टेटमेन्ट्स एउटा स्टेटमेन्ट यतापट्टि छ अर्को स्टेटमेन्ट चाहिँ यहाँ छ यो चाहिँ कुन इक्वेसनको लागि चाहिँ यो इक्वेसनको लागि अनि हामीले t को भ्यालु किन फाइन्ड गरेको सो द्याट वी क्यान पुट दिस भ्यालु इन इक्वेसन नम्बर 3 अब 3 मा पुट गऱ्यौँ भने के हुन्छ होला त तीनवटा छ एउटा एक्स्ट्रा भनेपछि यो राख्यौँ भने केही न केही त आउँछ होला आन्सर द्याट्स वाइ वी आर ट्राइङ द्याट वान साइन्समा भनेको जहिले पनि ट्राई गरेरै हुन्छ कुराहरू चाहिँ ट्राई गर्दै जानुपर्छ केही न केही आन्सर आइहाल्छ त्यही भएर लेट्स ट्राई अब यतापट्टि इक्वेसन पुट गर्ने बेलामा अर यसमा चाहिँ सुरु गर्दाखेरि का अर सिधै अब फ्रम इक्वेसन 3 एन्ड 4 अब 3 र 4 बाट हामीले के पाउँछौँ त 3 मा हाम्रो भएको भनेको चाहिँ s इक्वल्स टु u प्लस v डिभाइड बाई 2 थियो त्यहाँसम्म ठिक छ यहाँसम्म भ्यालु पुट गर्ने कुरा छैन तर t को भ्यालु चाहिँ वी आर गोइङ टु पुट द्याट्स वाइ v माइनस u डिभाइड बाई t सरी a किन t र a मा कन्फ्युज भइरहेछ फेरि म ओके अब यसलाई सल्भ गरौँ जसले सल्भ गर्न सक्छ उसले पहिल्यै गरिहाल सल्भ गर्न नसक्नेले चाहिँ सल्भ विथ मी आन्सर आइहाल्छ सल्भ गरे पनि अब यहाँ चाहिँ के छ त यसो हेरौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ a माइनस b छ हेरौँ न त a माइनस b अब v माइनस u छ भने वी क्यान अरेन्ज दिस इन फर्म अफ लाइक v प्लस u राइट बिकज a माइनस b छ भने a प्लस b पनि बनाइदिउँ न त र सँगै राखिदिउँ बिकज दे आर इन मल्टिप्लिकेसन मुनिपट्टि पनि सँगै राखिदिउँ अब a प्लस b a माइनस b बाँकीको कुरा त्यस्तै हो a प्लस b a माइनस b भयो भने चाहिँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर भयो नि त बिकज द्याट इज a प्लस b a माइनस b को फर्मुला के हुन्छ त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आफ्टर द्याट हामीलाई चाहिँ वी आर रिक्वायरिङ वान द्याट भ्यालु अफ प्लस 2as ओके अब वी आर रिक्वायरिङ द्याट भ्यालु अफ v स्क्वायर v स्क्वायरको भ्यालु हामीलाई चाहिरहेको छ तर अहिले चाहिँ के छ हामीसँग चाहिँ भ्यालु चाहिँ s को दिइरहेको छ भनेपछि v स्क्वायरबाट जम्मै कुरा हटाइदिउँ न त हटाऊँ भनिसकेपछि 2as हुने भयो मल्टिप्लाईबाट म सिधै गरिरहेछु त u स्क्वायर यतापट्टि लग्दिएँ त्यसपछि अरेन्ज गरिदिएँ यो स्टेप चाहिँ म घटाउँछु हरेक स्टेप भन्न पर्दैन होला ल therefore this is third equation of motion hence proved okay अब हाम्रो यहाँसम्म चाहिँ इक्वेसन अफ मोसनहरुको कुराहरु चाहिँ क्लियर भयो होला र सघाउनु पनि पर्छ र यति भित्र हाम्रो कुरा क्लियर भयो भने चाहिँ देन आफ्टर दैट वी कैन कन्टिन्यू नेक्स्ट टपिक अनि यसमा चाहिँ यो इक्वेसन अफ मोसनहरुमा चाहिँ देयर आर लाइक सम सर्टेन केसेस एउटा सम स्पेशल केसेस अफ इक्वेसन अफ मोसन भन्छ स्पेशल केस चाहिँ वी विल डिस्कस व्हाइल सल्भिङ दैट न्यूमेरिकल सेक्सन व्हाइल गोइङ थ्रु सम न्यूमेरिकल प्रब्लम्स सो अहिलेलाई चाहिँ लाइक दिस विल बी इनफ फर अस सो ठीक छ let's end our relation here